دوستو آج ہم بات کریں گے F-16 فائٹنگ فالکن کے ایک ایسے سسٹم کی جو نظر نہیں آتا، آواز نہیں کرتا، مگر پورے میدان جنگ کا نقشہ بدل دیتا ہے، اور اس سسٹم کا نام ہے لنک 16۔ آسان لفظوں میں لنک 16 ایک سیکیور ڈیجیٹل ڈیٹا نیٹ ورک ہے جو F-16 کو صرف ایک فائٹر جیٹ نہیں بلکہ ایک فلائنگ کمانڈ سینٹر بنا دیتا ہے۔ پرانے زمانے میں پائلٹ صرف آنکھوں، ریڈار اور ریڈیو پر ڈیپینڈ کرتے تھے۔ اگر ایک جہاز دشمن دیکھ لیتا تھا تو باقی جہازوں کو آواز کے ذریعے بتانا پڑتا تھا، جس میں ٹائم بھی لگتا تھا اور کنفیوژن بھی ہوتی تھی۔ لنک 16 نے یہی سب ختم کر دیا ہے۔ اب F-16 اپنے ارد گرد کیا ہو رہا ہے یہ معلومات صرف خود نہیں دیکھتا بلکہ آٹومیٹیکلی شیئر کرتا ہے۔ F-16 کا ریڈار، اواکس، گراؤنڈ ریڈار، نیول شپس اور حتیٰ کہ دوسرے فائٹر جیٹس سب ایک ہی ڈیجیٹل نیٹ ورک پر کنیکٹڈ ہوتے ہیں۔ F-16 کے کاکپٹ میں جو MFD سکرینز ہوتی ہیں، ان پر پائلٹ کو صرف اپنا ریڈار پکچر نہیں بلکہ پورے بیٹل سپیس کی لائیو تصویر نظر آتی ہے۔ کہاں اینیمی ایئرکرافٹ ہیں، کون سا جیٹ فرینڈ ہے، کون سا دشمن ہے، کون سا میزائل لانچ ہو چکا ہے اور کون سا ٹارگٹ کس پائلٹ کو اسائن ہے، سب کچھ ریئل ٹائم میں نظر آتا ہے۔ لنک 16 میں ہر ایئرکرافٹ کو ایک یونیک ڈیجیٹل ID ملتی ہے، جس کی وجہ سے فرینڈلی فائر کا رسک تقریباً ختم ہو جاتا ہے۔ یہ سسٹم آٹومیٹکلی بتا دیتا ہے کہ سامنے جو ایئرکرافٹ ہے وہ اپنا ہے یا دشمن۔ ایک بہت ڈینجرس کیپیبلٹی یہ ہے کہ F-16 بغیر ریڈار آن کیے بھی لڑ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اواکس دشمن کو 300 کلومیٹر دور ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور یہ ڈیٹا لنک 16 کے ذریعے F-16 کو مل جاتا ہے۔ F-16 اپنا ریڈار بند رکھتا ہے، اسٹیلتھی رہتا ہے اور پھر BVR میزائل لانچ کر دیتا ہے۔ دشمن کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ حملہ کہاں سے آیا ہے۔ اور آپ کو بتا دیں کہ یہی ٹیکنیک پاکستان نے مئی 2025 میں انڈیا کے رافیل طیاروں کے خلاف استعمال کی تھی، J-10 کو استعمال کرتے ہوئے۔ لنک 16 صرف ایئر ٹو ایئر کے لیے نہیں بلکہ ایئر ٹو گراؤنڈ آپریشنز میں بھی گیم چینجر ہے۔ گراؤنڈ فورسز دشمن کی پوزیشن مارک کرتی ہیں، یہ ڈیٹا نیٹ ورک کے ذریعے F-16 تک پہنچتا ہے اور پائلٹ کو ایگزیکٹ کوآرڈینیٹس کے ساتھ ٹارگٹ سکرین پر نظر آ جاتا ہے۔ اس لیے ماڈرن سٹرائکس زیادہ ایکوریٹ اور کم کولیٹرل ڈیمیج کے ساتھ کی جاتی ہیں۔ یہ سسٹم انتہائی انکرپٹڈ ہوتا ہے، یعنی دشمن اسے ایزیلی جیم یا ہیک نہیں کر سکتا۔ فریکوینسی ہاپنگ کی وجہ سے لنک 16 ہر لمحہ اپنی فریکوینسی بدلتا رہتا ہے، جس سے الیکٹرانک وارفیئر میں بھی یہ سروائیو کر جاتا ہے۔ F-16 بلاک 50، بلاک 52 اور خاص طور پر 70 اور 72 میں لنک 16 مکمل طور پر انٹیگریٹ ہے، جس میں فاسٹ ڈیٹا ریٹ، بیٹل سچویشنل اویئرنیس اور ملٹی ڈومین کنیکٹیویٹی شامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ F-16 آج بھی دنیا کا سب سے ریلیونٹ فائٹر جیٹس میں شمار ہوتا ہے۔ سادہ الفاظ میں لنک 16 نے F-16 کو ایک لون فائٹر جیٹ سے نکال کر ایک ٹیم پلیئر بنا دیا ہے۔ آج کی جنگ میں جیت اس کی نہیں ہوتی جس کا جہاز تیز ہو، بلکہ اس کی ہوتی ہے جس کے پاس انفارمیشن ایڈوانٹیج ہو، اور لنک 16 F-16 کو یہی ایڈوانٹیج دیتا ہے، اور یہی انفارمیشن ایڈوانٹیج آج کی ماڈرن ایئر وارفیئر میں سب سے بڑی طاقت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا لنک 16 صرف F-16 تک محدود ہے؟ بالکل نہیں۔ لنک 16 دراصل ایک نیٹو سٹینڈرڈ ڈیٹا لنک ہے جسے دنیا کے تقریباً تمام میجر ویسٹرن فائٹرز جیٹس استعمال کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں F-15 ایگل اور F-15EX کی۔ یہ ہیوی ایئر سپرائٹی فائٹرز لنک 16 کے ذریعے نہ صرف F-16 بلکہ اواکس اور گراؤنڈ ریڈار سے بھی کنیکٹڈ رہتے ہیں، جس سے انہیں لانگ رینج انگیجمنٹس میں زبردست برتری ملتی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے سپر ہارنٹ اور F-18 ہارنٹ۔ یہ جیٹس خاص طور پر نیول آپریشنز میں لنک 16 کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں، جہاں ایئرکرافٹ کیریئرز، ڈسٹرائرز اور E-2D ہاک آئی سب ایک ہی نیٹ ورک پر ہوتے ہیں، یعنی سمندر، فضا اور زمین تینوں ڈومینز ایک دوسرے سے لنکڈ ہوتے ہیں۔ اب اگر ہم نیکسٹ جنریشن کی بات کریں تو لنک 16 F-35 لائٹننگ 2 کو اور بھی ایڈوانسڈ لیول پر لے جاتا ہے۔ F-35 کے پاس اپنا MADL نیٹ ورک بھی ہے، مگر یہ لنک 16 کے ذریعے پرانے جیٹس جیسے F-16 اور F-18 کے ساتھ ڈیٹا شیئر کرتا ہے۔ یوں F-35 ایک سینسر ہب بن جاتا ہے جو دشمن کو دیکھتا ہے اور باقی ایئرکرافٹ کو ٹارگیٹنگ ڈیٹا فراہم کرتا ہے۔ یورپ کی طرف آئیں تو
यूरो फाइटर टाइफून मुकम्मल तौर पर लिंक 16 कंपैटिबल है। ये जेट जर्मनी, यूके, इटली और स्पेन की एयर फोर्सेस में इस्तेमाल हो रहा है और नेटो एक्सरसाइजेज में रियल टाइम डाटा शेयरिंग की बेहतरीन मिसाल समझा जाता है। इसी तरह फ्रांस का राफेल भी लिंक 16 इस्तेमाल करता है, ख़ास तौर पर जॉइंट ऑपरेशंस में। अगरचे राफेल का अपना फ्रेंच डाटा लिंक भी है, मगर नेटो मिशंस में लिंक 16 इसे एलाइड फोर्सेस के साथ सीमलेसली कनेक्ट कर देता है। सिर्फ फाइटर जेट्स ही नहीं बल्कि एयर डिफेंस सिस्टम्स, नेवल वारशिप्स, ड्रोन्स, अवाक्स एयरक्राफ्ट्स, इवन ग्राउंड कमांड सेंटर्स भी लिंक 16 का हिस्सा होते हैं। इसलिए मॉडर्न वॉरफेयर में कोई भी जेट अकेला नहीं लड़ता बल्कि पूरा सिस्टम एक साथ ऑपरेट करता है। सादा अल्फाज में लिंक 16 ने एयर कॉम्बैट को डॉग फाइट से निकालकर नेटवर्क वार बना दिया है। अब अगर बात करें पाकिस्तान के F-16 की, तो पाकिस्तान का F-16 भी लिंक 16 इस्तेमाल कर रहा है और अब पाकिस्तान मजीद 92 लिंक 16 भी अमेरिका से खरीदेगा। लेकिन पाकिस्तान की असल स्ट्रेंथ यहाँ आकर और वाज़ेह हो जाती है, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ लिंक 16 पर डिपेंड नहीं करता बल्कि इसके पास अपना इंडिजिनस डाटा लिंक यानी लिंक 17 भी मौजूद है। लिंक 17 दरअसल पाकिस्तान का लोकली डेवलप्ड टैक्टिकल डाटा लिंक है, जिसे नेस्कॉम और मकामी डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस ने डिज़ाइन किया है। इसका बुनियादी मकसद ये था कि पाकिस्तान अपनी एयरफोर्स, ग्राउंड फोर्सेस और नेवल एसेट्स को फॉरेन रिस्ट्रिक्शंस के बगैर एक सिक्योर नेटवर्क में जोड़ सकें। आज ग्राउंड रेडार्स, एरियाई, अवाक्स, JF-17 थंडर्स और कमांड सेंटर्स लिंक 17 के जरिए आपस में कनेक्टेड हैं। इस नेटवर्क पर पाकिस्तान एयरफोर्स को मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल कंट्रोल हासिल है, यानी इंक्रिप्शन, अपग्रेड्स और कॉन्फ़िगरेशन सब पाकिस्तान खुद मैनेज करता है। लिंक 17 और लिंक 16 का सबसे स्मार्ट पहलू यह है कि पाकिस्तान ने दोनों को पैरेलल ऑपरेट करना सीख लिया है। F-16 लिंक 16 पर ऑपरेट करते हैं, जबकि JF-17 लिंक 17 पर और दरमियान में गेटवे प्लेटफॉर्म्स के जरिए इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर F-16 दुश्मन को डिटेक्ट करे तो वो डाटा इनडायरेक्टली JF-17 तक पहुंच सकता है, और अगर JF-17 या एरियाई किसी थ्रेट को देखें तो वो इंफॉर्मेशन कमांड चेन के ज़रिए F-16 पायलट्स तक भी आ सकती है। ये कैपेबिलिटी बहुत कम कंट्रीज़ के पास होती है, क्योंकि दो डिफरेंट डाटा लिंक्स को सिंक करना टेक्निकली बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। इसलिए पाकिस्तान एयरफोर्स को रीजन में एक नेटवर्क सेंट्रिक फोर्स समझा जाता है, ना कि सिर्फ एयरक्राफ्ट सेंट्रिक। लिंक 16 पाकिस्तान को नेटो लेवल इंटरऑपरेबिलिटी देता है, जबकि लिंक 17 पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस देता है, यानी एक सिस्टम अलायंस के लिए और दूसरा सिस्टम नेशनल सिक्योरिटी के लिए। सादा अल्फाज में पाकिस्तान ने एयर वारफेयर में ये इंश्योर कर लिया है कि अगर कोई एक्सटर्नल लिंक रिस्ट्रिक्टेड हो भी जाए तो कमांड, कंट्रोल और कनेक्टिविटी कभी ब्रेक नहीं होगी। और मॉडर्न वॉर में जिसके पास एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि नेटवर्क सर्वाइव कर जाए, असल जीत उसी की होती है। खुद सोचें, पाकिस्तान के पास चाइनीज़ टेक्नोलॉजी भी है, J-10 और दूसरे एयरक्राफ्ट्स, अमेरिकन टेक्नोलॉजी भी है जैसा कि F-16, फ्रांस की टेक्नोलॉजी भी है जैसा कि मिराज त्यारे, और ख़ुद अपनी टेक्नोलॉजी भी है JF-17। और इन सब को एक ही नेटवर्क में ऑपरेट करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन पाकिस्तान इसे एहसन तरीके से कर रहा है। सिर्फ फाइटर जेट्स में नहीं, ग्राउंड इक्विपमेंट्स में भी और दूसरे वेपन्स में भी, यहाँ तक कि पाकिस्तान के पास कुछ एयरक्राफ्ट्स रशियन टेक्नोलॉजी के भी हैं, और पाकिस्तान इन सब को एक साथ ऑपरेट कर रहा है। पाकिस्तान न सिर्फ ऑपरेट कर रहा है बल्कि कि इस रीजन में डोमिनेट भी कर रहा है। और पाकिस्तान ने मई 2025 की जंग में भी अच्छी तरह इसीलिए परफॉर्म किया था क्योंकि पाकिस्तान के सारे एयरक्राफ्ट्स अच्छे से एक दूसरे से लिंक्ड थे, और एक दूसरे से लिंक्ड होना एक बहुत बड़ी ताकत होती है। नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर की यही पहचान है, वरना आप आज की जंगों में आसानी से मारे जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन आपको ठोक गया, और आप रेडियो पर चिल्लाते रह जाओगे कि गॉडजिला शूट डाउन सार। तब तक के लिए इतना ही। सब्सक्राइब फॉर मोर।